إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجه المصطفى فرج علينا يا أرحم الراحمين. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد وعلى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى وآبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين وجميع عباد الله الصالحين وآل كريمهم وصحابة أجمعين ما لا رسم هاجر الله بن عيسى من عباد الله وصولهم وفروعهم ما لا سلم أعظم من وجه القدر محمد بن علي بعلي وصولهم وفروعهم منتسب إليهم وصوله وفرهم مما إلى سلم كلام سلم عبد الرحمن سقاب محمد بن الدويلة وصوله وفروعهم منتسب إليهم ما إلى روم بن الحبيب الإمام أبو بكر بن عبد الله بن عيدرس وصوله وفروعهم ما إلى أهل الكتاب ما إلى رجال الشيخ سلطينة النجاة الشيخ عالم الفقيه السيد أحمد بن الشاطري وصوله وفروعه وجميع سادتنا أجمعين ما إلى أهل الكتاب سفينة النجاة الشيخ سالم بن عبد الله بن اسماعيل الحضرمي وصوله وفروعه وثم إلى أرواح كافة أولياء الله تعالى بالمشارق العظيمة مغاربها برها بحرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينظر روحهم عيد علينا من بركاته وسراره وأنواره وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يرحمنا من في خير وعافية ثم إلى أرواح والدنا ووالدهم خاصة وأمتنا وبكم المسلمين أجمعين عامة بأن الله تخشون برحمة المغفرة سكم الجنة وبأن الله بالشفاء من كل داء والأمراض والأسقام ولنا ولكم ومن أوصلنا بالدعاء بالشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما برحمتك يا أرحم الراحمين وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفضلنا في الدين وعلينا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل وأن الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية على أبهن وعلى كل نية صالحة وعلى من صرفنا صالحون. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم مقاصدنا مقاصدهم وعلومنا وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmu shalihat wa nusalli wa sallim ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamalani hayati kamalika wa 'inda kamalik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani يبقوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحقي وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحقي وبجاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى من دعاء لا يسمع من نفس لا تسمع من علم لا ينفع نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء الوصول بقربي وثوابي سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menghadiri majelis yang kita cintai ini, majelis ta'lim tasbitul fuad, bahas seputar fikih ibadah yang mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita dari segi pemahaman ilmu yang disampaikan dan juga diberikan kemudahan kita untuk mengamalkan dari semua ilmu yang kita dapat, dan kita berharap amal yang kita lakukan menjadi amal yang diterima, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam,
serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita berharap mudah-mudahan kita tergolong daripada umat beliau yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan juga kita berharap mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu istiqamah di dalam salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita tidak lupa untuk salawat, dan kita berharap juga tidak cukup salawat itu dengan lisan, namun dihadirkan dalam hati kita, sehingga tidak ada kita bersalawat kecuali bertambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, maka akan ada yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai kepada Allah itu tidak akan sampai seseorang itu melainkan pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai. Ada orang-orang yang merasa dirinya bahwa dia dekat sama Allah, sebagaimana orang-orang Khawarij kalau tidak salah, yang mereka itu mengatakan bahwa tidak butuh lagi Allah, tidak butuh Nabi Muhammad, langsung kepada Allah. Maka itu tidak mungkin bisa sampai kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap pintunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, ketika orang saat itu orang-orang Yahudi, yang menjadi asbab ayat ini turun adalah orang Yahudi Ka'ab bin Ashraf kalau tidak salah namanya, yang mengatakan kami tidak perlu Nabi, kami nak langsung sama Allah, kami nak langsung sama Allah. Ini orang Yahudi. Maka langsung turun ayat ini, katakan kepada mereka, orang-orang yang mengatakan kami tidak perlu Nabi, kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka mengaku cinta sama Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang nak sampai sama Allah itu kalau tidak melalui jalur Nabi Muhammad baca, tidak akan bisa mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau mereka sudah mengikuti Nabi Muhammad, pintu Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang kepadamu dari Nabi, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahaa ankum fantahu. Wa ma atakumur rasul terangnya Allah. Wa ma wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah Ta'ala mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadamu, ambil. Kenapa itu perintah Allah? Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi itu tidak berucap, tidak berkata, melainkan itu wahyu dari Allah. Jadi bukan nafsunya Nabi ngatur dari aturan-aturan yang ada saat ini, bukan aturan Nabi, tapi aturan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa namanya wahyu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahaa ankum anhu fantahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kau jauhi. Nabi senang kita duduk di majelis belajar agama, menghidupkan syariat-syariatnya. Nabi senang duduk dengan ulama, hadir di majelisnya para ulama, lakukan perbuatan-perbuatan yang halal, perbuatan-perbuatan yang baik. Nabi cinta, dan itu perintah dari Nabi. Dan Nabi tidak senang ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh
syariat yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan-perbuatan haram, berbuat zalim kepada orang lain, maksiat banyak, berzina, mabuk, berjudi, makan riba dan lain sebagainya yang itu tidak disenangi oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, maka jauhi. Kalau ini kita lakukan, apa yang akan kita dapat? Kecintaan dari Allah. Kenapa mengikuti Nabi? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita sudah melawan Nabi, maka kita akan dapat kecintaan dari Allah. Kalau sudah manusia dapat kecintaan dari Allah, apa yang disusahkan hidup ini? Kita ini susah hidup karena jauh sama Nabi, tidak dapat cintanya Allah. Walaupun maaf, duit banyak, belajar tak galak, majelis tak galak, jauh dari ulama, duit habis kemana-mana tak jelas, maka tak tenang hidup. Apa yang harus pikir mari yang korupsi itu tenang tak hidupnya? Mana tenang? Duitnya habis-habis, itu baik sumbernya dari sumber tak jelas. Nah, ketika nak dekat ulama, takut nanti tahu hukum-hukum halal haram, tahu hukum-hukum yang membuat dia terbatas untuk bergerak. Ada yang sudah samping kan? Orang dekat ulama itu seperti seekor kambing dekat sama serigala. Mana kalau kambing sama serigala? Lari. Zaman sekarang ini Nabi menyebut akan datang satu kelompok, akan datang satu zaman manusia itu kalau ingat ulama, baca ingat serigala. Baca ingat serigala. Gambaran seperti kambing ingat serigala. Kalau kambing ingat serigala mana? Lari, takut dimakan. Nah orang zaman sekarang ini takut dengan ulama, takut nanti ulama itu memanfaatkan dia, takut ulama itu akan memberitahu dia tentang hukum-hukum dan lain sebagainya, sehingga terbatas ruang geraknya. Nah sudahlah, malah aku tak tahu, tak aja dari maafkan. Kenapa? Di lingkungannya banyak ulama. Orang yang dimaafkan itu, yang ketiga dia tidak tahu tentang hukum agama, yang dia hidupnya jauh dari ulama, jauh. Nak belajar dia susah. Kemudian ulama itu sendiri sulit untuk mendatangi dia. Nah, ini orang yang dia dimaafkan untuk tidak mengetahui syariat. Hati-hati orang yang jauh dengan ulama itu. Apa yang Allah Ta'ala akan berikan sama dia? Orang yang jauh dengan ulama. 3 orang yang jauh dengan ulama itu. Yang pertama itu yarfa'u barakah min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usahanya. Allah dalam riwayatnya lain amwalihim. Allah akan angkat keberkahan dari harta-harta. Orang yang jauh dari ulama. Na'udzubillah min banyak hartanya tapi tidak berkah. Yang kedua, di tengah-tengahnya akan dikirim pemimpin yang zalim. Di tengah-tengahnya akan dikirim pemimpin yang zalim. Nah, kita sekarang nih na'udzubillah dari mana di sana sini, dari tingkat pojok sampai tingkat bawah. Nak nyari pemimpin yang amanah tuh, ya Allah susah nih ya. Yang pro rakyat, yang dia peduli sama rakyat. Bukan dia memperkaya diri sendiri. Lalu yang namanya pemimpin itu kehidupannya lebih miskin daripada rakyat. Mana diceritakan apa? Pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Bajunya itu siko cuma ada di rumah. Bajunya cuma siko. Presiden baju udah ganti. Anaknya satu kali datang ke rumahnya, masuk dalam satu ruang kerja beliau, ini itu bila lampu. Zaman sekarang ini lampu. Ditanya oleh Khalifah Umar Abdul Aziz, nah kau ini hidup di lampu, yang kau gawe ini untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan negara? Jawab oleh anaknya, untuk kepentingan pribadi. Mati kayaknya langsung. Apa namanya lampu? Lampu ini dibayar pakai duit rakyat. Kalau bukan untuk kepentingan kita, jangan. Maka dia mau dituntut dari akhirat. Lalu sekarang ini apa bayar laju? Alhamdulillah balik pemimpin dulu. Pemimpin sekarang ini Allah. Alhamdulillah balik. Nah yang ketiga yang paling bahaya apa? Yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar daripada dunia tanpa membawa iman, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, bisa jadi meninggal dalam kekufuran. Jadi jangan jauh-jauh dengan ulama. Jadi kalau mukhalafahnya kebalikannya, orang yang dekat sama ulama, orang yang dekat sama orang-orang soleh, keberkahan akan Allah berikan pada rezekinya, hartanya, usahanya, Allah akan berikan. Yang kedua, Allah akan kirim di tengah-tengah mereka pemimpin yang amanat. Dan yang ketiga,
Allah akan matikan dia dalam keadaan husnul khotimah, dibimbing oleh ulama. Kalau kebenaran, oh si fulan itu meninggal, banyak yang nyolatinya, banyak yang akan mendoakannya. Nah ini yang kita harapkan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang cinta kepada Nabi, dan kita pun dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masyaallah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Rajab dalam syarah Sabinatul Najah. Masih kita membahas tentang syarat-syarat sahnya salat. Nah, diperhatikan ini benar-benar, jangan sampai kita sekali lagi tidak paham. Oke, kalau sudah masuk rukun salat, ini jangan kita lupa. Kenapa? Ini setiap hari kita lakukan syarat-syaratnya. Kalau syarat itu perbuatan yang dilakukan sebelum sholat. Ente, sebelum sholat apa? Wudu tak? Wudu, biasa istinja. Istinja, bersuci. Kan itu setiap hari. Masa kita lupa, tidak tahu mana cara yang benar dalam istinja, dalam bersuci, baik itu dalam kita berwudu atau kita mandi wajib. Kemudian kita nutup aurat. Tiap sholat nutup aurat tak? Ada yang sekarang dipakai yang depan kita ni. Itu kalau terbuka waktu rukuk misalnya, kalau dia pakai pas dalam. Ya, itu kalau kita rukuk, keninguan posisinya. Coba tegak. Apa ini belajar. Takut. Itu rukuk juga. Rukuk. Nah, itu keninguan. Batal sholatnya kecuali celana yang dia pakai naik ke pucuk. Iya. Maksudnya kecuali dia. Aurat itu. Kayak ini tak? Pusatnya, ingat tak? Dia di bawah pusat. Kalau di bawah pusat batal sholat. Dah, mungkin dibukanya barusan. Ya? Nah itu harus tahu, setiap hari kita sholat. Batasan aurat itu baina surah, orang harus tahu gitu. Kemudian setiap hari kita sholat ngadep kiblat dan harus tahu. Kiblat itu kalau sekarang ini tergampang. Kiblat itu adanya kita kompas sekarang tahu kita kiblat itu diarahnya kemana. Setiap hari gitu. Dan kita tahu bahwa saatnya kita sholat itu dengan ditandai waktunya, dengan ditandai waktu sholat masuk. Apa diantaranya? Adzan. Allahu Akbar. Tahu waktu sholat masuk. Kalau seandainya waktu sholat tidak ditandai dengan azan, apa? Jam, waktu. Sekarang nih kita gampang nih. Anak sekarang buka nih. Buka waktu sholat. Kalau azan tidak kedengeran, betulan suara mik masjid rusak. Nah, ada waktu yang akurat kalau bahasa kita nih. Di sini disebutkan as-sa'atu al-mujarrabatu wal mu'adzin al-mu'adzin siqatu fil ghaib. Waktu yang teruji, waktu yang pas. Berarti kan? Ini 20 menit lagi Isya. Tahu kita jadwalnya. Jadi walaupun kita melihat, walaupun kita tidak mendengar suara azan, kita melihat waktu yang jelas. Perhatikan, ya. Nah, itu jangan sampai gitu. Mijit. Itu dulu. Ada apa ini namanya? Apa nama aplikasi Muslim Pro? Tahu gitu. Tiap hari gitu. Jadi kita punya standar waktu. Sholat subuh itu sekarang jam 5 kurang 15. Sholat zuhur jam 12. Sholat asar jam 13:04. Jam 13 salah. Jam 15. Jam 15. Maghrib jam 6 lewat 2 menit. Ada. Isya sekarang ini 19. 19:20. Tahu kita waktunya. Tiap hari itu. Jadi kita tidak boleh tidak tahu karena setiap hari kita melakukan hal tersebut. Jadi harus hafal. Ya. Nah, terakhir kita sudah membahas rukun yang ke-6, wal ilmu bil fardiyatiha. Jadi yang pertama apa? Suci dari 2 hadas. Ingat. Perhatikan. Pertama apa? Suci dari 2 hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, apa yang kedua? Menutup aurat. Yang ketiga, apa? Ngulangi.
Yang pertama, suci dua hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Jadi kalau kita nak sholat, tengok baju kita ni najis apa tidak, pakaian kita ni najis apa tidak. Kemudian tengok tempat sholat kita, badan, pakaian dan najis. Kalau keringat najis tak? Tak. Cuma kalau orang yang dalam keadaan keringat, apalagi maaf nih keringatnya bau, kalau baca dihindari. Kita ngadep manusia ya, keringat bau. Ayo, ganti baju dulu, ngadep manusia. Malu kali. Awal ngomong, alang kemasuk bau kali. Nama itu juga kita sama Allah. Allah itu indah dan mencintai sesuatu yang indah. Termasuk orang pakai wangian itu untuk mengindahkan dirinya di hadapan Allah. Jangan lagi masem-masem. Yang penting tak ada najis. Iya benar sah. Makanya kita penting belajar juga adab sholat, adab di dalam sholat. Itulah kitab bidayah yang kita pelajari insyaallah lagi. Masuk bab adab sholat, tahu sholat itu bukan cuma sekedar bersih baik, tapi bagaimana caranya selain dia suci jelas bersih tapi wangi. Wangi. Ini Allah manusia nandak nyium. Manusia nandak nyium. Nanti ke mana Allah? Malu dah kita sama Allah. Bila nak kondangan, sebenarnya wangi yang harga kalau semilinya, kalau di tempat anak tu murah-murah semilinya. Ini semilinya mahal. Giliran untuk sholat, celili itu lain. Mana budak itu? Ayo. Itu nak bau lagi. Nah itu, harus kita benar-benar memperhatikan di dalam syarat sah salat. Kemudian menghadap kiblat. Yang keempat, yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima masuk waktu salatnya. Yang keenam wal ilmu bi fardiyatiha. Mengetahui kefarduan di dalam salat. Nah, di sini disebutkan al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Syarat sah salat yang keenam wal ilmu bi fardiyatiha. Al makna anna sadisa min syuruti sihhatis salat al-mafruḍah. Al ilmu al-musalli bi kauniha fardhan fala tanzilu salatu mutaraddidin fi fardiyatiha. Hendaklah orang yang salat itu mengetahui tentang apa? Kefarduan salat. Bahwa tahu nih salat ini, terutama salat yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Kita salat asar, kita salat maghrib, kita salat isya, kita salat subuh, kita salat zuhur, itu tidak boleh ragu itu salat wajib apa tidak tidak boleh. Harus benar-benar yakin bahwa salat 5 waktu itu adalah salat wajib. Kalau yang namanya wajib apa? Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah itu kita harus yakin, tidak boleh ragu bahwa salat itu wajib. Fala tahil salatu mutaraddidin fi fardiyah. Maka tidak sah salatnya orang itu yang ada di dalam dirinya keraguan. Terutama salat 5 waktu tidak boleh. Nah, insyaallah kita ni yakin kalau tapi memang ada beberapa orang yang mungkin ragu. Salat tidak wajib. Kalau dia mengingkari dalam hatinya mengatakan bahwa salat itu tidak wajib, murtad dia. Kau ngapa tak salat? Salat wajib tidak. Salat itu tidak wajib. Dia ada di dalam dirinya istiqamahnya, yakinnya. Maka dia nak dari murtad, keluar dari Islam. Langsung. Kalau ditanya lagi, kau ngapa tidak sholat? Males aku, belum dapat hidayah. Ya. Ayo, hidayah kena digari. Bukan cek gaya, hidayah. Hidayah itu petunjuk. Ayo, bagaimana untuk bisa mendapatkan hidayah? Hadir majelis taklim. Maka Allah akan berikan hidayah itu. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kalau dia ingkar, maka dia fasik. Fasik ini rusak agama. Jangan duduk sama dia. Jangan bergaul sama dia. Ketularan kita. Jadi kalau ada orang kita tahu dia tak galak sholat, jangan duduk sama dia. Kita aja berapa kali tak galak, sudah tinggalkan. Tinggalkan. Kenapa? Itu virus. Bila dulu kita punya karyawan, tidak sholat, tidak salah jadi karyawan. Bila dulu kuat, apalagi kita punya PT dewek, PT dewek, biar tambah syarat apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tambah. Tidak boleh meninggalkan sholat itu berdosa. Yang keenam, yang ketujuh daripada syarat sahnya sholat.
Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Tidak boleh meyakini satu rukun atau satu fardu di dalam fardu-fardu salat itu hukumnya sunnah. Nah, di sinilah yang kaget membedakan kita orang yang belajar sama tidak. Kalau orang yang belajar tahu yang mana rukun-rukun di dalam salat itu. Habis ini kita masuk pelajaran rukun salat. Anda rukun salat itu ada 17. Anda buka secara global dulu. 17. Ada yang mengatakan 13 tapi tumaknina tidak masuk. Apa itu rukun salat? Fardu-fardu di dalam salat, dan fardu dalam salat atau rukun salat ini dilakukan di dalam salat. Enggak, dilakukan di dalam salat. Yang pertama apa? Niat. Yang pertama nih niat. Ada 17, perhatikan. Yang kedua takbirat ihram. Ini yang wajib nih. Pertama niat, takbirat ihram. Niat sama takbirat ihram ini itu berbarengan di saat salat. Kapan niat itu? Saat kita takbir. Jadi yang pertama niat, yang kedua takbirat ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Terutama sholat wajib. Sholat wajib itu udah ganti istilah langsung duduk, padahal dia masih mampu untuk berdiri. Wajib berdiri dulu kalau dia mampu. Bahkan kalau di awalnya dia tidak mampu, di pertengahan sholatnya dia mampu untuk berdiri, wajib. Awalnya tidak mampu. Kemudian di pertengahan sholat dia mampu untuk berdiri, wajib dia berdiri. Wajib untuk berdiri. Kalau sholat sunnah bebas. Walaupun kita mampu, boleh sholat sunnah dulu, tapi pahalanya separuh. Jadi yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca suratul Fatihah. Ini rukun nih, perhatikan. Yang kelima ruku, yang keenam ruku dengan tumaknina, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan i'tidal dengan tumaknina, yang kesembilan sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Yang sujud dengan tumaknina. Yang ke-9 duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Yang ke-10 tumaknina di antara duduk 2 sujud. Tumaknina di antara duduk 2 sujud. Tumaknina duduk di antara 2 sujud. Yang ke-11 duduk. Yang ke-11 membaca tasyahud akhir. Yang ke-12 duduk tasyahud akhir. Yang ke-13 salawat kepada Nabi. Yang ke-14 salam. Yang ke-15 ada 17 lewat yang tumaknina. Nanti 17. Jadi tumaknina di dalam sujud, tumaknina di dalam duduk antara 2 sujud, kemudian tasyahud akhir, dan kemudian duduk di tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi, kemudian salam, dan yang terakhir tertib. Harus paham gitu. Nah, di sini disebutkan tidak meyakini satu rukun yang kita sebut tadi. Di antara rukun-rukun tadi itu kita katakan sunnah, tidak boleh. Salah satunya, membaca Fatihah tidak wajib dalam sholat. Meyakini kita, batal sholat kita. Takbirnya itu Allahu Akbar, tidak wajib. Misalnya kita mengatakan Allah takbir dalam hal ini takbir ihram. Kalau takbir intiqal sunnah, perpindahan itu Allahu Akbar, itu kalau tidak kita ucapkan juga sah sholat kita. Tapi takbiratul ihram wajib diucapkan dan didengar oleh kuping. Nanti ada syarat-syaratnya. Nah, sini kita bahas. Jadi ilmu ini itu syarat untuk menjadi sah ibadah. Jadi kalau kita tidak paham, sudah tidak ada nilai sama sekali ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-makna anna syaratus sabi'a min syurutis sihhatis shalah. Bahwasanya syarat yang ketujuh dari syarat-syarat sahnya salat, alla ya'taqidal musalli sunniyati fardin mu'ayyin min furudiha. Tidak meyakini bagi orang yang sholat ada satu kesunahan dari satu daripada rukun secara spesifik dari rukun-rukun sholat, seperti Fatihah. Tadi Anda bilang kan, Fatihah itu sunnah, batal. Fatihah itu termasuk rukun walaupun kita tidak membaca surah. Walaupun kita tidak membaca surah itu sunnah. Muhammad sholat, Allahu Akbar, langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
kemudian langsung rukuk, tidak apa-apa. Kenapa? Fatihah itu rukun, fardu termasuk dari fardu sholat. 3 takbir, Allahu Akbar, diam tidak baca Fatihah. Kenapa? Sunnah juga, maka sah. Tidak sah sholatnya. Kemudian rukuk, rukuk itu tidak wajib. Rukuk itu sunnah. Nah, orang seperti ini maka tidak sah sholatnya kalau dia meyakini secara spesifik salah satu rukun itu adalah sunnah. Namun fala yadurru i'tiqad sunnati kan ya'taqida sunnati wahidin min ruku'i wa sujud min ghairi ta'yin. Maka kalau secara umum tidak mengapa kalau ada orang yang meyakini sunnah di dalam sholat itu, namun tidak secara spesifik. Contoh di antara rukuk, masuk sini dalam. Contoh antara Fatihah sama sunnah. Antara Fatihah sama rukuk. Fatihah sama rukuk ini pokoknya dari salah satu rukuk ini ada yang sunnah. Salah satu dua ini ada yang sunnah. Maka itu tidak mengapa. Tidak apa-apa mengapa. Tidak mengapa maksudnya itu. Tidak mengapa. Itu apa tuh? Apa cara itu? Sedikit tenaga dalam patah lagi. Tidak mengapa. Tapi kalau dia salah satu dari fardu itu disebutkannya bahwa rukuk itu sunnah, maka batal langsung. Tapi kalau di antara dua rukun dia nyebut salah satunya sunnah, maka tidak apa-apa. Paham tak maksudnya? Paham tak? Kalau dia spesifik, sikap langsung nyebut Fatihah itu sunnah, rukuk itu sunnah, sebutnya spesifik, maka tidak boleh. Tapi kalau dia nyebut antara Fatihah sama rukuk itu salah satunya sunnah, secara umum, maka itu tidak menjadikan sholatnya batal. Nah, di sini dalam kesimpulannya, syarat sah sholat. Di dalam mana tadi? Nah, di sini disebutkan, perhatikan ya. Kita tidak boleh meyakini satu fardu di dalam fardu sholat itu sunnah. Tidak boleh gitu. Wa fihi surah. Adapun gambarannya, yang pertama, perhatikan. Taratan ya'taqidu an jami'al af'alis shalah furud fatasihu salatu. Kalau kita meyakini bahwa segala perbuatan di dalam sholat itu adalah perbuatan yang wajib, fardu, dan kita katakan rukun kalau misalkan dalam sholat, maka sholatnya sah. Walau contoh, kita ngangkat takbir ketika berpindah daripada ruku atau bangun daripada ruku, Allahu Akbar, kan itu sunnah, kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kan wajib. Ini ketika kita ruku, Allahu Akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah, kita meyakini bahwa itu wajib, padahal itu kan sunnah. Kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di dalam sholat itu wajib kalau, maka hukum sholat kita sah. Kalau kita meyakini, kadang-kadang kita meyakini, terus nangin pun, biar panas dah mana. Jadi kalau kita meyakini semua perbuatan di dalam sholat itu fardu, fatasihu sholatuhu, maka maka sah sholatnya. Yang kedua, wa taratan ya'taqidu an jami'a af'alis sholati sunnah, fala tasihu sholatuhu. Kalau kita meyakini, kadang-kadang kita meyakini bahwa semua perbuatan di dalam sholat itu sunnah galau, dari mulai takbir sampai salam itu kita ngomong sunnah galau. Maka di sini disebutkan fala tasihu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kalau kita mengatakan bahwa dari takbiratul ihram sampai salam itu perbuatannya itu adalah fardu galau, sah sholat. Tapi kalau kita mengatakan dari kita mulai takbiratul ihram sampai kita salam, kita mengatakan itu adalah semuanya perbuatan sunnah, maka tidak sah sholat kita. Maka tadi anak sebutkan kan biar tidak bingung. Apa isi rukun-rukun sholat itu? Anak ulangi, ada udah biar nih ada yang lain. Anak ulangi lagi. Rukun sholat itu ada 17, fardu sholat itu ada 17. Nanti kita belajar habis ini. Tapi biar nyambung dengan apa yang anak sampaikan ini, Anda tidak boleh nganggap 17 yang rukun ini salah satunya sunnah. Tapi kalau dari dua, salah satunya kita nyebut sunnah, ada apa-apa. Paham maksudnya? Apa sih 17 rukun itu? Anak ulangi. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul
ihram. Harus ingat gitu, setiap hari kita sholat. Jangan kita lupa. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Ini yang wajib nih, yang wajib dalam sholat. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, tumakninah di dalam rukuk. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, tumakninah di dalam i'tidal. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Enggak, sujud 2 kali. Yang ke-10, sujud 2 kali secara tumakninah. Yang ke-11, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Duduk tawarruk itu tahiyat akhir, duduknya wajib. Paham? Duduk yang tahiyat akhir. Tapi kalau duduk tasyahud awal itu sunnah hukumnya. Jadi kalau kita lupa di duduk tasyahud awal langsung tegak, sholat kita tidak batal. Sholat kita tidak batal, tapi kita disunahkan sujud sahwi. Duduk tawarruk atau duduk di akhir, di tasyahud akhir itu rukun. Yang ke-12, apa 12? Bacaan tasyahud akhir. Yang ke-13, yang ke-13 apa? Duduk akhir. Tadi sudah duduk, kemudian tasyahud akhir. Yang ke-13 salawat kepada Nabi. Yang ke-14 salam. Yang ke-15 tertib. Apa sih kurang 2? Makninah. Hah? Duduk antara tumakninah dan Catat. tumakninah dalam duduk. Tumakninah di dalam duduk tadi, rukuk tadi. Nah, sekarang ini ana ulang lagi. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca suratul Fatihah. Yang kelima rukuk. Yang keenam rukuk dengan tumakninah. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan i'tidal dengan tumakninah. Yang kesembilan sujud 2 kali. Yang ke-10 sujud dengan tumakninah, sujud 2 kali tadi. Yang ke-11 duduk antara 2 sujud, lewat tadi. Duduk di antara 2 sujud dan tumakninah di dalam duduk antara 2 sujud. Baru tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, salawat kepada Nabi, salam dan tertib. Nah, itu 17 rukun. Nah, kita tidak boleh meyakini 17 rukun itu salah satunya sunnah, meyakini secara spesifik. Oh, Fatihah itu sunnah, maka batal sholat kita. Batal. Tapi kalau secara umum, Fatihah sama ruku, salah satunya ada yang sunnah. Secara umum, maka itu tidak batal sholat kita. Tidak batal. Atau menganggap dua-duanya sunnah, maka batal. Menganggap dua-duanya sunnah, batal. Tapi kalau salah satunya sunnah, tidak batal. Nah, di sini akan disebutkan wa taratan ya'taqid an jami' al-af'alis shalah sunan fala tasihu salatuhu. Kalau kita menganggap bahwa segala perbuatan di dalam salat itu sunnah, maka tidak sah salatnya. Yang ketiga gambarannya ini berkaitan dengan yang tadi. Wa taratan ya'taqidu an fi sholati furudan wa sunanan, walakin la yumayyizu bainahum fatasihu salatuhu idza kana 'amiyan wa amma idza kana 'aliman fatasihu 'inda Ibnu Hajar khilafan li Ramli. Maka kadang-kadang ada yang meyakini bahwa di dalam sholat itu sebagian wajib, sebagian sunnah. Nah, ini kalau menurut Imam Ibnu Ramli, Imam Ramli mengatakan kalau dia orang yang awam nih, maka sholatnya sah. Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Ramli tidak sah. Ya, nah ulangi. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar atau Imam Ramli, kalau orang yang awam nih, kan belum paham nih yang mana wajib, yang mana sunnah. Tapi dia ada keyakinan pokoknya di dalam sholat itu ada sebagian sunnah, ada sebagian wajib. Ini orang awam nih, maka sholatnya sah. Dia tidak tahu itu secara spesifik. Apalagi zaman sekarang nih, maaf, kadang-kadang kita belajar masih lupa. Tapi ingat di sini ada catatan kayak gitu, ada catatan. Kalau dia orang yang awam, maka sah sholatnya. Namun kalau dia orang yang berilmu, siapa orang yang berilmu? Nah, di sini disebutkan. Wal ilmu, yang dimaksud ilmu di sini orang yang paham. Man istaghala bil ilmi zamanan taqtadil 'adatu an yumayyiza bainal fardhi wa sunnah. Di sini orang yang dikatakan berilmu itu orang yang disibukkan belajar di zaman yang saat ini
Ya, dengan segala macam bentuk kesibukannya, dia Allahu Akbar, marhaban bil qaini 'inda bis salati, marhaban wa ahlan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah. Lagi nanduin ya. Syarat sah salat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam darajatan anta rafi'ah wa ba'athu maqama mahmud li wa ata innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi fir lana wa liwalidina 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 warhamhuma kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-'afiyata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syarat sah salat yang ketujuh, tidak meyakini satu fardu atau rukun di dalam rukun-rukun salat, di dalam rukun-rukun salat atau fardu-fardu salat itu ada yang sunnah. Tidak boleh. Di sini tambahkan penjelasannya. Tidak. Bahwasanya syarat yang ketujuh daripada syarat-syarat sahnya salat, alla ya'taqidal musalli niyatil fardhi mu'ayyin min furudiha. Bahwasanya tidak boleh meyakini bagi orang yang salat kesunahan satu fardu secara spesifik daripada fardu-fardu salat. Tadi seperti apa?
Kal Fatihah, seperti Fatihah. Oh, Fatihah itu tidak ada wajib, sunnah. Spesifik itu kan. Padahal Fatihah tadi apa kita sebut? Rukun wajib. Maka tidak sah salatnya. Atau ruku itu tidak wajib. Ruku itu sunnah. Maka itu batal salatnya. Amal mubham secara umum wala yadurru i'tiqadu sunniyatihi kan ya'taqida sunniyati wahidin minar ruku' was sujud min ghairi ta'yin. Secara umum fala yadurru, tidak apa-apa kalau bisa bahasa kita meyakini sunnah secara umum, tidak ada spesifik seperti tadi. Contohnya meyakini sunnah di antara ruku' sama sujud dan yang lainnya, tidak secara spesifik. Contoh ruku' sama sujud itu kan fardu itu. Tapi kita nyebut ruku' sama sujud itu di antaranya itu salah satunya ada yang sunnah. Paham maksudnya? Berarti tidak apa-apa, tidak batal sholat kita. Bagi sholat ini balik-balik pada orang yang tidak belajar. Kalau orang belajar paham dia. Nah, kalau orang yang awam ragu, ruku' sama sujud nih apa dua-duanya wajib, apa salah satunya sunnah? Ajaknya salah satu sunnah misal, maka tidak menjadikan sholatnya batal. Kenapa? Tidak secara spesifik. Kalau yang pertama tadi spesifik kan, oh ruku' itu sunnah, oh Fatihah itu sunnah, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia secara umum tidak menjadikan salah satunya itu secara spesifik, maka tidak mengapa. Yang ketiga, itu yang kedua tadi. Yang ketiga, wa kadza law i'tiqad an jami'a matlubatiha furudan aw ba'daha fardun aw ba'daha sunnah. Atau meyakini segala apa yang dilakukan di dalam sholat itu sebagian wajib, sebagian sunnah. Sebagian wajib, sebagian sunnah. Secara umum ini. Sebagian wajib, pokoknya sholat itu dari salam sampai kita dari takbir sampai kita salam, pokoknya sebagiannya yang wajib, ada sebagiannya ada yang sunnah. Kan memang di dalam sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi tidak tahu yang mana, kecuali orang yang belajar. Kalau yang belajar tidak tahu. Seperti yang saya bilang tadi, 17 itu kalau kita hafal, tahu, oh ini 17 ini yang wajib. Kalau tidak belajar, mana pernah ini? Kadang maaf, yang belajar pun tidak hafal, apalagi yang tidak belajar. Nah, yang seperti ini, fa innahu la yadurru, maka tidak katik masalah, tidak menjadikan sholatnya batal. Yang penting dia tidak meyakini secara spesifik. Namun di sini ada perbedaan. Kalau orang yang awam, tidak apa-apa, orang yang awam. Tapi becak kita yang belajar. Tadi anak pengen nambahin tadi kan, apa sih orang yang sudah belajar itu, orang yang berilmu itu, orang yang sibuk di belajar, zamanin taqdadil adah. Kebiasaan zaman kalau orang belajar itu dikatakan talabul ilm itu, cak kamok nih nah, kan lebih dari setahun. Maka tidak baca lagi dikatakan ini wong awam, tidak baca lagi. Kenapa? Sudah sekian tahun duduk di majelis ilmu. Jadi kalau maaf ditanya tentang furudus sholat, ngomong tidak tahu, tidak baca. Saya pikir berdosa gitu. Kenapa? Lah kita sudah belajar, pindah ke Ustadz Fulan, Kamu nih kenal sama guru-guru kita, berapa tahun? Kalau lebih dari 7-8 tahun, masih nak ngomong diri kita awam, tidak baca. Paham maksudnya? Nah kan kita jadi dari dulu, ini orang awam. Tapi yang tidak dekat terus sama ulama. Jadi ketika ente maaf, tidak tahu tentang apa yang disebut tentang rukun sholat, itu bisa jadi apa menjadikan diri ente tidak sah sholat. Nah untuk bilang tadi, makanya Nabi bilang tadi, apa sih keuntungan kita dekat sama ulama itu? Atau sekedar kita cuma pengen dekat, ingat kita juga bakal dituntut. Ketika kita mengetahui satu hukum, tidak kita jalani hukum itu, bakal dituntut gitu. Nah berkaitan dengan sholat ini, Anda bilang tadi bahwasanya setiap hari kita sholat harus tahu takbir Allahu Akbar. Takbir itu hadir ke niat di dalam hati. Dah berkali-kali kan dijelaskan. Masa ada paham misalnya? Ada. Allahu Akbar. Takbir itu diucapkan, didengar oleh kuping. Kalimatnya harus mualah, bersambung. Tidak boleh Allah Akbar atau Wallahu Akbar atau Allahu Akbar. Apa masih nak dikatakan awam? Tidak baca. Apa di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar? Dikatakan ulama. Maksud orang berilmu di sini, orang yang disibukkan dengan belajar, zamanan taqtadil ada. Satu zaman yang secara umum lah kebiasaan gitu. Kalau udah setahun lebih, tidak baca lagi. Apalagi yang sekian tahun. Mungkin ini yang kita kadang-kadang salah persepsi. Jadi dia sudah bisa membedakan yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Beda dengan wong yang awam niat. Duduk dengan ulama tidak pernah,
Jadi ketika ditanya tidak tahu, ya wajar. Tapi itu juga kan tuntutan. Kenapa dia selalu ngerasa dirinya awam, padahal ulama banyak? Hati-hati kita. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi setiap belajar tuh apa nih? Yang mana rukun, yang mana syarat, yang mana hal-hal yang membatalkan sholat. Dan belajar ini wajib. Sibuk nian apa gitu sampai tak galak belajar. Bim, anak tak baca majelis ini, ada majelis lain. Apalagi tempat kita nih banyak pilihan, benar tak? Kemudian yang terakhir, nah ini sampai sini paham tak? Ya, tidak boleh meyakini fardu di dalam satu fardu itu adalah sunnah. Dan yang terakhir, syarat sah salat adalah wajib tinabul mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Nanti itu akan dibahas di pembahasan khusus. Anna syaratus samani min syurutis sihhatis shalah. Adapun syarat sah salat yang ke-8 daripada syarat sah salat adalah hendaklah orang yang salat menjauhi segala macam hal-hal yang membatalkan salat. Sayati bayanhu, akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ana ulangi, 8 ini jangan lupa setiap hari kita sebelum sholat. Jadi syarat itu perbuatan yang dilakukan sebelum sholat. Ada berapa? Jangan nyengok tangan anak. Ada berapa? 8. Nah, adalah 8. Yang pertama, suci daripada dua hadas. Perhatikan wudu. Perhatikan saat kita istinja, cebok, jangan salah. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Tengok pakaian kita nih. Apalagi yang kita yang mungkin orang yang berada di tempat-tempat yang mungkin di situ sering berhubungan dengan najis. Kalau kotor, ala kulli hal, kotor belum tentu najis. Tapi juga perhatikan badan kita, pakaian kita, tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Tengok, jangan sampai ada bagian pakaian kita baina surah wa rukbah yang terbuka. Tutup nih bagian pusat sampai sini. Perhatikan. Yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu harus anak punya keluarga di rumah sakit, mana sholatnya? Kita mampu untuk geserkan dia menghadap kiblat wajib. Tapi kalau tidak mampu sudah tidak wajib. Namun ingat, orang yang tidak mampu menghadap kiblat di saat dia sakit, sholatnya nanti diqadha. Kita punya keluarga nih, tidak baca dipindahkan. Atau kita sendiri yang sakit, tidak baca menggerak badan. Posisi lama ini kan rumah sakit tadi. Maka sholatnya dengan cara apapun, dengan keadaan apapun. Tapi ingat, sholatnya diqadha. Yang kelima, masuk waktu. Wajib itu masuk waktu. Jadi ada orang sholat Allahu Akbar 2 rakaat, baru azan. Ternyata azan itu memang menandakan waktu sholat masuk. Salah satunya. Bukan harus azan. Ternyata kita sholat di luar waktu, masih belum masuk waktu, maka tidak sah sholat kita. Walaupun separuhnya sudah masuk waktu. Intinya apa? Mulai dari takbir itu harus masuk waktu. Mulai dari takbir. Ada berapa tadi sudah? 5. Yang keenam, meyakini atau mengetahui kefarduan sholat. Tidak boleh kita menyangka bahwa sholat 5 waktu yang wajib itu ada yang sunnah. Sholat asar tidak wajib. Sholat maghrib tidak wajib, sunnah hukum, maka tidak sah. Hati-hati itu. Kemudian yang keberapa? 7. Tidak meyakini salah satu daripada fardu sholat adalah sunnah. Anda tidak meyakini satu fardu di dalam fardu sholat itu hukumnya sunnah. Ada berapa tadi rukun sholat? 17. Nah, jadi dari 17 itu tumakninah tidak wajib. Misal, kenapa? Orang banyak ninggalkan tumakninah kan? Apa tumakninah itu? Berhenti sejenak dengan kadar subhanallah. Berhenti sejenak. Tumakninah dalam ruku, Allahu Akbar. Mantap dulu, baru bacaan gitu. Allahu Akbar. Mantap yakin, baru subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Mantap yakin, baru Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, sujud gitu. Mantap dulu, mantap tadi tumakninah maksudnya. Allahu Akbar, mantap yakin, baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan kita baca itu doa tadi, apa tasbih tadi, sebelum kita yakin bahwa kita sudah tumakninah. Kenapa? Tumakninah wajib, bacaan sunnah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu hukumnya sunnah. Tumakninah itu yang wajib. Jadi harus kita tahu. Jangan ikan tumakninah sunnah. Makanya orang kadang-kadang tidak ngembek tumakninah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Badan masih bergerak. Ya Allah, man hamidah. Terus. Nah, itu tidak sah salatnya. Kemudian yang ke-8 apa?
menjauhi segala hal yang membatalkan sholat. Nah, itu harus ingat gitu. Nah, di sini sebagai penutup ada tambahan sedikit. Wa baqiya min syuruti sihhati shalah. Adapun yang tersisa daripada hal-hal yang berkaitan dengan syarat sah salat, termasuk dalam syarat sah salat yang pertama atau kita sebut bisa 9 adalah Islam. Orang kafir salat tidak sah salatnya. Salatnya orang kafir atau orang di luar Islam itu tidak sah. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu anak yang kalau kita sekarang ini usia 7 tahun. 7 tahun itu tamyiz kan kita sudah pernah bahas di bab tentang apa itu tamyiz, anak yang sudah nyambung diajak ngomong, kemudian makan dengan sendiri, kemudian bisa istinja atau cebok dengan sendiri. Kalau seandainya ditaruh areng sama kurma, tahu oh ini areng ini kurma, Anda tahu perbedaannya. Anda nyambung diajak ngomong. Jadi kalau kita orang tua memiliki anak, contoh sekarang ini ada budak-budak yang hafal Quran, umur 9 tahun, belum balik, tamyiz itu kan belum balik, dia jadi imam boleh tak? Boleh, asal dia tahu hukum sholat. Kita punya anak balik dari pesantren, model sekarang ini kan anak tamat SD kan pesantren, enggak? Usia 12 tahun tamat SD pesantren, setahun dia belajar di pondok pesantren, kan paham tuh tentang hukum. Balik ke rumah umurnya 13 tahun belum balik. Sekarang ini anggaplah balik itu 14-15 tahun. Balik ke rumah dia jadi imam untuk kita, boleh tak? Boleh. Walaupun dia belum balik. Kenapa? Sah di dalam sholatnya. Kan syarat sah sholat itu tamyiz. Orang-orang dulu kan umur 9 tahun hafal Quran, tahu tentang hukum sholat. Kita sekarang ini lah, lalu umur 50 masih belum ngerti. Enggak, na'udzubillah min dzalik. Kemudian wal ilmu bi kaifiyatiha, mengetahui tata cara di dalam sholat. Enggak, baik itu dalam ucapan, perbuatan ataupun urutnya. Walaupun kepada orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, contoh nih Muhammad misal, dia baru masuk Islam. Yang penting dia tahu mana itu takbir, mana itu ruku, gerakan dalam sholat, enggak, ucapan di dalam sholat. Walaupun dia belum bisa berucap, yang penting tahu, oh sholat itu ada takbir, oh sholat itu ada ruku, oh sholat itu ada i'tidal, oh sholat itu ada sujud. Atau cara sholat itu tahu dia. Walaupun dari segi bacaan dia belum hafal, paling tidak enggak, dia tahu tentang gerakan di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat sah salat. Apa nih? Anda tidak akan ngetes. Tapi apa nih? Rugi kalau kita tidak hafal. Apa yang kamu lakukan saat ini? Kalau pengen tahu berkah atau tidaknya, sampai tidak ke rumah kita, sampai tidak ke keluarga kita. Pengen tahu nih, ilmu nih berkah tak? Enggak, sampai tidak kepada keluarga kita. Yang belum punya bini sabar. Tidak kedip-kedip mata itu. Cari. Kalau cari yang jauh-jauh gino, ini cari Kalimantan sana. Kan tak jadi juga. Tak cari ke Kalimantan kan jauh. Gitu, jangan lihat dulu ya, ladu nawari pula ente. Apa Nah itu Allah a'lam. Jadi kalau pengen dapat berkahnya ilmu tu mana berilmu ini sampai tak kepada keluarga kita. Kalau tak sampai, na'udzubillah min. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepemahaman di dalam ilmu dan kita diberikan kemudahan di dalam mengamalkan ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya kita